करनाल दे नाल जुड़ी हुई, जिथे कि पंचायती चोण के दौरान हंगामा होया। घरौंडा के संजय नगर के पुलिस के नाल लोग भिड़े ने। वोटिंग सेंटर के बाहर तनाव का माहौल बनया होया। वोटिंग सेंटर से फिलहाल वोटिंग भी रोक दी गई है। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। तो हरियाणा के करनाल के नाल जुड़ी हुई वड्डी खबर है, जिथे कि पंचायती चोण के दौरान हंगामा होया। हंगामे दी तस्वीरां सामने ने। घरौंडा के संजय नगर के भी दरअसल लोग पुलिस के नाल भिड़ते हुए नजर आए वोटिंग सेंटर के बाहर, जिस तो बाद तनाव का माहौल बन गया है। वोटिंग सेंटर से इस हंगामे के बाद वोटिंग भी रोक दी गई है। तो मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। सुरक्षा के लिहाज के नाल पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। तस्वीरां तुहानूं विखा रहे हैं। वड्डी गिनती में पुलिस मुलाजम नजर आ रहे हैं। उत्थे ही आम लोगों का वड्डा इकट्ठ नजर आ रहा है। दरअसल पंचायती चोणों के दौरान ये हंगामा होया है। घरौंडा के संजय नगर के पुलिस के नाल लोग भिड़ते हुए नजर आए। ये तस्वीरां जिहड़ियां करनाल तो ने कैमरे च कैद हुई ने। इस खबर से जानकारी लिए साडे सहयोगी हिमांशु नारंग जुड़े हुए हैं। हिमांशु, फिलहाल ताजा जानकारी, ताजा स्थिति कैसी है? फिलहाल तनाव का माहौल है और कुछ देर के लिए वोटिंग रोक दी गई है ताकि स्थिति को नियंत्रण किया जा सके, काबू में किया जा सके और उसके बाद फिर से वोटिंग प्रक्रिया वहां पर शुरू हो जाएगी। दरअसल जो विवाद हुआ, क्योंकि पंचायत चुनाव है, गांव का चुनाव है, तो भीड़ काफी ज्यादा रहती है और हर उम्मीदवार का जो साथी है, सहयोगी है, वहां पर जुट जाता है। दरअसल पोलिंग जो स्टेशन है जहां पर वोटिंग हो रही है, वहां पर 2 से 3 उम्मीदवार गए हुए थे। एक उम्मीदवार और जाने की जिद करता है या फिर ये कहता है कि उन्हें बाहर निकाला जाए। जब पुलिसकर्मी उन दोनों उम्मीदवारों को जो अंदर गए हुए थे उन्हें बाहर निकालता है, तो इसी दौरान जो उम्मीदवार इस बात का विरोध कर रहा था वो भी उस पोलिंग स्टेशन में चला जाता है और इसी बात को लेकर पुलिस और ग्रामीणों में झड़प हो जाती है। एक पुलिसकर्मी की वहां पर हल्की पिटाई भी की गई है। शर्ट का जो बटन है वर्दी का वो भी तोड़ दिया गया है और जिसके चलते वहां पर ग्रामीणों को समझाया गया है, लेकिन ग्रामीणों की तरफ से लगातार विरोध किया जा रहा है और इसी के चलते वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल बुलाया गया है। आज सुबह भी एक घटना और देखने को मिली थी जहां पर पोलिंग स्टेशन पर तलवारें चल जाती हैं। निसिंग का फतेहगढ़ गांव, जहां पर 15 से 20 वोट डली थी सुबह के वक्त और उसी के बाद वहां पर 2 पक्षों में झड़प हो जाती है। तो बहुत सारे ऐसे संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ होते हैं जहां पर पुलिसकर्मी तो तैनात होते हैं, लेकिन जैसे जैसे शाम के 4 बजने लगते हैं या 5 बजने लगते हैं, यानी कि वोटिंग का टाइम जो खत्म होने लगता है, उसी दौरान ऐसी छुटपुट घटनाएं जरूर देखने को मिलती है। प्रशासन मुस्तैद है और 10 से 15 मिनट तक उम्मीद है कि वोटिंग प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू हो जाएगी। ठीक है हिमांशु, पूरी जानकारी बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल करनाल दी असीं अपने दर्शकों को तस्वीरां विखा रहे जिथे कि पंचायती चोण के दौरान यह हंगामा होया। घरौंडा के संजय नगर के विच कुछ लोग पुलिस के नाल भिड़ते हुए नजर आए वोटिंग सेंटर के बाहर, जिस तो बाद तनाव का माहौल बन गया है। तो इस दे चलदे ही वोटिंग सेंटर से वोटिंग भी रोक दी गई। जिवें कि मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सन कि 10-15 मिनट तक उम्मीद है कि वोटिंग दोबारा शुरू होगी। तो सुरक्षा के लिहाज के नाल वड्डी गिनती में पुलिस मुलाजमां की भी तैनाती की गई है। अगे बढ़ांगे तो गल करांगे रोडवेज मुलाजमां दी। पंजाब भर दे विच रोडवेज मुलाजमां दे वल्लों सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। पीआरटीसी ते पन बस मुलाजमां ने 2 घंटे तक बस स्टैंड के मेन गेट बंद रखे ते सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। रोडवेज के कामे नौकरी तो कढ़े गए कंडक्टर के हक दे लामबंद हुए ने। बटाला के इस कंडक्टर को इसलिए कढ़िया गया क्योंकि एक चैकिंग के दौरान प्रवासी मजदूर के कोल टिकट नहीं सी मिली। मुलाजमां ने सरकार तो कच्चे कामिਆਂ ਨੂੰ पक्का करन ਅਤੇ तनख्वाह ਵਧਾਉਣ की भी मंग की है। तस्वीरां तुहानूं विखा रहे अंमृतसर, गुरदासपुर, जलंधर, मोगा, फाजिलका ते फिरोजपुर दियां, जिथे कि रोडवेज मुलाजम सड़कों पर उतरे तो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਡਿਪੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 15 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਿਣਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿੱਦਣ ਛੁੱਟੀ ਸੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਦਲੀਆਂ ਰੋਕ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਜੀਐਮ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੈਡਮ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 18 ਦੇ 18 ਡਿਪੂ ਬੰਦ ਨੇ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਜੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬਟਾਲਾ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਰੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾ ਉਹ ਸਾਥੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਡਈ।
ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 18 ਡਿਪੂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪੂ ਆ ਬੰਦ ਰਹਿਣ। ਹੜਤਾਲ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਨਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਪਏ ਹੋ? ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਪਏ, ਜੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਦੂਜੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣ, ਦੂਜੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਧਰਨੇ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਜਾਮ ਹੈ ਬੱਸ ਅੱਡਾ। ਕੋਈ ਬੱਸਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਭਰੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀਆਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਆ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਪਾੜ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾੜ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪਾੜ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਪਾੜ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਪਾੜ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਾੜ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਰਾਤ 3:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਹਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖੜੀਆਂ, ਨਰਮੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਤੇ 3:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟੁੱਟਿਆ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ, ਆਪਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡ ਚੜੌਦੀ ਦੌਲਤਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ 7 ਝੁੱਗੀਆਂ ਸੜ ਗਈਆਂ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੜਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਸਭ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸ਼ਿਆਨਾ ਸੀ, ਘਰ ਸੀ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਆ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਚੀ ਹੈ ਬਸ ਸੁਆਹ। ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ 'ਚ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋ ਕੇ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਦੌਲਤਪੁਰ 'ਚ 7 ਝੁੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸਿਵਾਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਰਾਖ ਹੋ ਗਏ, 7 ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਅੱਗ 'ਚ ਝੁਲਸ ਕੇ ਮਰ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। यहाँ पर 40-45 साल हो गया। मोटरसाइकिल 1 लाख का तो मोटरसाइकिल जड़ गया, बकरी जड़ गया 1 लाख का। परसों लिया उससे 20,000 रुपये ब्याज पर लिया, वो भी सारे जल गया मेरा। ਇਹ ਘਟਨਾ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਤੋਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਨਿਊਜ਼ 18।